ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਟਰਮ ਹੈ ਕੀ। ਲਾਸਟ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕੇਲਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚਾਰਜ ਫਲੋਇੰਗ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ। ਨਾउ the today's term is current density। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ ਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ is the current per unit area of the cross section। ਕਰੰਟ per unit area। ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ J ਨਾਲ ਲਿਖਾਂਗੇ। J ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ। It is the current flowing per unit area of cross section। Current density is the current flowing per unit area of the cross section। एक यूनिट एरिया विचों कितना करंट फ्लो करेगा, that will be your current density। साडे कोल कोई एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, then ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰੇਗਾ, that will be your current density and that area should be held। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਏਰੀਆ क्रॉस ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, it should be perpendicular to the direction of the current। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੰਟ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਏਰੀਆ ਆਫ क्रॉस ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਨੇ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਕਰੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਏਰੀਆ ਆਫ क्रॉस ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, then that will be your current density and that area should be perpendicular to the direction of current। now ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਥਰੂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। now ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰੰਟ ਓਵਰ ਏਰੀਆ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਯੂਨਿਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਵਾਸਤੇ ਐਂਪੀਅਰ ਤੇ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਮੀਟਰ ਸਕੁਅਰ। this is the SI unit of current density। current density is given by ampere per meter square। now ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ डिटेल च स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। मान लो दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन जिहदे विचों साडा जिहड़ा है करंट विचों फ्लो हो रहा। दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन थ्रू विच द करंट I is flowing। इस एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन का जिहड़ा टोटल साडे कोल एरिया है, सपोज इट इज S, ए पूरा एरिया S एंड करंट is I which is uniformly distributed over this area। इस एरिया दे उत्ते जिथे मर्जी चेक करो करंट दी वैल्यू जिहड़ी है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड की गई है। हर जगह ते करंट कहने का मतलब सेम है। नाउ this area is held perpendicular, बिल्कुल perpendicular है in the direction to the direction of current। then current density is given by J is equal to current आ जाएगा साढ़े कोल I divided by area साढ़े कोल आ जाएगा S। this is the formula for current density। यह formula तां लगाना है जेकर साढ़े कोल करंट जिहड़ा है पूरे एरिए उपर यूनीफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। हर जगह के उत्ते करंट की डेंसिटी सेम होएगी। जिथे मर्जी चेक कर लोगे करंट की डेंसिटी जिहड़ी है वो सेम आएगी, प्रोवाइडेड द करंट इज यूनीफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ਇਹਦਾ मैं यूनिट ऑलरेडी दस चुका है कि ਇਹਦਾ यूनिट एंपीयर पर मीटर स्क्वायर होएगा। पहली शर्त आ वाला जिहड़ा एरिया है जिन्हों असीं एरिया ऑफ क्रॉस सैक्शन कहते हैं, it should be perpendicular to the direction of current। यह याद रखना है। अगे मैं केस डिस्कस करांगा। जे मान लो
ਇਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ? ਨਾਓ ਇਫ the current is not uniformly distributed, ਜੇ ਕਰੰਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰੰਟ ਘੱਟ ਹੈ, then you can write current density as delta I by delta S. This will be your average current density. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਕਰੰਟ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵਰੇਜ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਾਂ ਲਗਾਣਾ ਹੈ, ਡੈਲਟਾ ਤਾਂ ਲਗਾਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਘੱਟ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਏਗਾ ਡੈਲਟਾ I ਓਵਰ ਡੈਲਟਾ S। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਤੇ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰੰਟ ਸੇਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਮਰਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਜਿਸ ਮਰਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸੇਮ ਆਏਗੀ। ਬਟ ਇਥੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੇਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਘੱਟ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਮਾਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਏਗੀ if the current is not distributed uniformly. Now if we take this area very small, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਆ ਨੂੰ very small ਕਰ ਦਈਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, this area become very small, then we get instantaneous value of current. ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਿਮਿਟ ਲਗਾਤੀ, ਡੈਲਟਾ S is very small, approximately equal to 0, then this will become instantaneous current. ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਐਟ ਏ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੇਮ ਆਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੰਟ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਡ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਦੋਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਡ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ। ਜਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਐਟ ਅ ਪੁਆਇੰਟ P, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਓਗੇ, ਔਰ ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਇਟ ਐਜ਼, ਜਦੋਂ ਲਿਮਿਟ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ ਤੇ ਡੈਲਟਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ D ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ, then current density at a point will become DI divided by DS. This is the formula for current density at a point. Now if the area is not perpendicular to the direction of current, मान लो भी ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੰਟ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੰਟ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਓ ਦੈਨ ਹਾਊ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਏਰੀਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਲਾਂਟਿੰਗ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋੜਤਾ। ਨਾਓ ਹਾਊ ਟੂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ? ਸਭ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਲ ਪੋਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਏਰੀਆ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਟ ਵਿਲ ਬੀ ਯੂਅਰ ds ਵੈਕਟਰ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਡਰਾ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਨੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਥੀਟਾ। ਇਸ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਨੇ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਬਣਾਇਆ ਥੀਟਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਇਨ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰੰਟ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਚ ਕਿਹੜਾ ਆਏਗਾ? ds cos ਥੀਟਾ।
ਜਿੱਧਰ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ cos ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗਾ। ਨਾਓ this is the projection of this area, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਏਰੀਆ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੰਟ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਾਟਡ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਏਰੀਆ ds ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਓ this is ds cos theta which is now perpendicular to the direction of current। ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਨੂੰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ and that area should be perpendicular to the direction of current। ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲਿਆ ਏਰੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੰਟ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੋਏਗਾ and that will be ds cos theta। now this is perpendicular to the direction of current। now the current density will be given by, ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਤੇ divided by, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰੰਟ ਆ ਜਾਏਗਾ ਮੰਨ ਲਓ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ di, then ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ that will be ds cos theta। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ di ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰ ਰਿਹਾ then ds cos theta ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਏਰੀਆ ਆ ਜਾਏਗਾ। now this is the formula for current density। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ। if theta is 0 डिग्री, ਜੇ थीटा 0 ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਆ ਐਂਗਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ds ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਲੋਂਗ ਦਿਸ ਸਾਈਡ, ਤੇ ਜੇ ds ਇਧਰ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪਿਛਲਾ ਆ ਜਾਏਗਾ di over ds। this is the formula for current density in case your area is not perpendicular to the direction of current। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ di ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ j ds cos theta। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਲੈ ਗਏ, di ਦੀ ਵੈਲਿਊ j ds cos theta। ਨਾਓ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ a ਵੈਕਟਰ ਡਾਟ b ਵੈਕਟਰ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਆ ab cos theta, ਦੋ ਵੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਡਾਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਆ ab cos theta। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਏਰੀਆ ਵੈਕਟਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਅ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ। ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ j ds cos theta it can be written as j vector dot ds vector। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੋਗੇ j ਦਾ ਮੋਡ ds ਦਾ ਮੋਡ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ that will be cos theta, hence current di is equal to j dot ds। ਦੋ ਵੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਡਾਟ ਨਿਕਾਲਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਕੇਲਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਰੰਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਕੇਲਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ quantity। now this is the formula for current in term of current density। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਟੈਗਰੇਟ ਕਰ ਦੋਗੇ। now then ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਇੰਟੈਗਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ j dot ds। now what is the integration of di? I will become j vector dot ds vector। now this is the formula for current in term of current density। now current density is a vector physical quantity। its direction is same in the direction of current। ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਧਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। now this is the formula। ਇਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਐਂਪੀਅਰ per meter square। now come to next topic। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। the current through a conductor। current through a ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਲੋ ਕਰਨਾ।
आओ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਡਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੁੱਡ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰॉड ਹੈ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਦੀ। इट इज ए गुड कंडक्टर। this conductor is made up of large number of atoms। ਇਹ ਕੰਡਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ large number of atom ਦਾ ਬਣਿਆ। and these atoms are very closely packed। ਇਹ ਜਿਹੜੇ atoms ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵੈਲੈਂਸ ਆਰਬਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਆਰਬਿਟ ਵਿੱਚ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਅਸਿਊਮਡ ਫ੍ਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਟਮਸ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਐਟਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਦੇ ਇੰਟਰੈਕਟ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ। ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਰਕੇ ਹੀਟ ਕਰਕੇ એનર્ਜੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਈਂਡਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਡ ਓਵਰ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਦੀ ਕੰਡਕਟਰ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਕੰਡਕਟਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਦੇ ਕੈਨ ਮੂਵ ਰੈਂਡਮਲੀ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਡਕਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਰੈਂਡਮਲੀ ਡਿਊ ਟੂ ਥਰਮਲ ਮੋਸ਼ਨ। ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਰਕੇ 27 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਸੀਅਸ ਹੈ 300 ਕੈਲਵਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਰੈਂਡਮਲੀ। ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਜੀ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰੈਂਡਮਲੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰੰਟ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰਜ ਦਾ ਫਲੋ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚਾਰਜ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਰੈਂਡਮਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਕਰੰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰਜ ਨੰਬਰ ਆਫ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਥਰਮਲੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਰਮਲ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਕਰੰਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਾਓ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕਿ ਮੈਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਨੇ ਉਹ ਰੈਂਡਮਲੀ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਕੋਈ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਓਨੇ ਹੀ ਆਪੋਜੀਟ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਓਨੇ ਹੀ ਆਪੋਜੀਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਟ ਫਲੋ ਆਫ ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 0 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਹੈਂਸ ਦਾ ਕਰੰਟ ਥਰੂ ਦਾ ਕੰਡਕਟਰ ਇਜ਼ 0। ਜਦੋਂ ਵੀ ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਹੋਏਗੀ ਹਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਰਮਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ that will come out to be 0। ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 0 ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਟ ਐਵਰੇਜ
ਥਰਮਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਓ ਜੇਕਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਇਹ ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੋ ਕਰਵਾ ਦਈਏ, ਦੈਨ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਲੋ ਹੋਣਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੰਟ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕਰੰਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਨੂੰ ਫਲੋ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਸਪੋਜ਼ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਡਕਟਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ L, ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰੋਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੈਪੀਟਲ A, and electrons are moving randomly। ਕੋਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਧਰੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਜੇ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਰੈਂਡਮਲੀ, but when we apply the potential difference, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈੱਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਗਾਤਾ, ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। then what will happen, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਜ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ they will move like this in the direction shown in the figure। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੈਗੀ ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਹੈ, but they will start moving along the positive end of the conductor। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਹੈ but they start moving towards the positive end of the conductor। ਜਦੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਵੱਲ ਆਣਗੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ they are now moving। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੰਡਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ। ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਰੰਟ ਉਹ ਫਲੋ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੋਲ ਆਫ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ? ਇਟ give a particular direction to the electron after overcoming randomness ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। now ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ in the positive end of the conductor, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, then ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੋਲਾਈਡ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਵਿਦ ਦਾ ਲੈਟਿਸ ਆਫ ਦੀ ਕੰਡਕਟਰ, ਆਇਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੇ ਇੱਕ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਗੇਨ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸਿਰਫ ਰੂਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੂਵ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਥਰਮਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਉਸ ਥਰਮਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ,
ਕੱਲਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਤੇ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟੱਕਰ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹਨੇ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੁਬਾਰਾ ਭੱਜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਗੇਨ ਕਰਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਫਿਰ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟ loss of kinetic energy appears in the form of heat। ਉਹ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਪੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਰੰਟ, ਜਦੋਂ ਕਰੰਟ ਲੰਘਦਾ ਹੈ ਕੰਡਕਟਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਤਾਰ ਗਰਮ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਇਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਲਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਲਾਸ ਇਨ ਕਿਨੈਟਿਕ એનર્ਜੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ એનર્ਜੀ। ਉਹ ਹੀਟ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਇਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰਮ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ the time during which electron gain velocity, जिस टाइम तक ਉਹਨੇ velocity gain ਕੀਤੀ, ਹਾਲੇ ਟੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਟੱਕਰ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਭੱਜ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਟੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੀ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਰਿਹਾ, that is called ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਉਹਨੇ ਗੇਨ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਐਵਰੇਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ। ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਫ੍ਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਐਵਰੇਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ, ਦ ਟਾਈਮ ਬਿਟਵੀਨ ਟੂ ਸਕਸੈਸਿਵ ਕੋਲੀਜ਼ਨ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੈ ਹਲੇ ਉਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਂਡਮਨੈਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਪਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੀਰੋ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਗੇਨ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਭੱਜਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਗੇਨ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਤੁਹਾਡੀ ਟੱਕਰ ਹੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦਾ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਬਾਅਦ ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਾਓ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਨਾਓ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ F is equal to QE। ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਚ
ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚਾਰਜ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫੋਰਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ E ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ E ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇਗੀ ਫੋਰਸ। ਇਸ ਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਾਰਜ 네ਗੇਟਿਵ ਹੈ ਤੇ 네ਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਮੂਵ ਕਰਦਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੂ 네ਗੇਟਿਵ ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਟ ਵਿਲ ਮੂਵ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਟੂ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਨਾਓ ਵੈਕਟਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਥੇ F ਆਏਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾਉਣਾ ਪਏਗਾ y ਮਾਈਨਸ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੇ ਫੋਰਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਹੈ। ਨਾਓ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨਿਊਟਨ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ F ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ma ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ma is equal to minus EE। ma ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ minus EE ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ and acceleration will be equal to E divided by m। This is the acceleration gained by the electron when we apply the electric field। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਮਾਨੇ ਚੇਂਜ ਇਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਇੱਕ ਥਰਮਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੋਲੀਜ਼ਨ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਐਂਡ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਡ੍ਰਿਫਟ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਰਟੀਕਲ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਕਰੰਟ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤੇ ਕੰਡਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕਰੰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਲੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਰੰਟ ਫਲੋ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਆਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।